जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हेउ। बंधुगण 2025 वर्षरे समस्त द्वादश राशि व्यक्तिंक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नेकी आसीब, जार प्रभाव आपणक जीवनर समस्त क्षेत्र रे जे कोनोसी प्रकार उपरे देखिबाकू मिलिब। बंधुगण ज्योतिषीय पद्धति एवं आपणक चंद्र राशि को गणना करी एही वार्षिक राशिफल आधारित एही राशिफल माध्यम रे आपण निज पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, क्यारियर एवं आर्थिक स्थिति तथा संपत्ति संबंधित समस्त प्रकार सूचना प्राप्त करिपारिबे। एही 2025 वर्ष रे समस्त राशिर व्यक्तिंक जीवन रे नाना प्रकारर परिवर्तन देखिबाकू मिलिब, किंतु किछि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करिब एवं किछि परिवर्तन अशुभ फल प्रदान करिब। बंधुगण 2025 वर्षर ग्रहंक स्थिति तथा गोचर विषय कहिबाकू गले 2025 वर्ष रे शनि महाराज वर्तमान पर्यंत कुंभ राशि रे विराजमान थिले, किंतु 29 मार्च को कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिबे। सेहीपरि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रु 15 मई को मिथुन राशि रे प्रवेश करिबे एवं एही वर्ष 19 अक्टोबर को से कर्कट राशि रे मध्य प्रवेश करिबे तथा कर्कट राशि रु बक्री अवस्था रे पुनः मिथुन राशि रे 4 डिसेम्बर को प्रवेश करिबे। सेहीपरि राहु एवं केतु 18 मई को राहु कुंभ राशि रे एवं केतु सिंह राशि रे प्रवेश करिबे। एहा सहित 2025 वर्षर प्रारंभ रे मंगल वृष राशि रे, सूर्य धनु राशि रे एवं शुक्र कुंभ राशि रे एवं बुध बिछा राशि रे विराजमान रही समस्त जनमानस को प्रभावित करिबे। तो आसंतु जानिबा 2025 वर्षटी मकर राशि व्यक्ति मानक उपरे केउ केउ प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहे कि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण मकर राशिर व्यक्तिंक पई 2025 वर्षर प्रारंभ आपणंक पई सामान्य दुर्बल रहिबा। गोटे पक्षरे शनि और शुक्र एकासाथी रे विराजित रही आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबे एवं धन संचय करिबारे सहयोग करिबे, तो अन्य पक्षरे द्वादश भाव रे उपस्थित सूर्य आपणंक खर्च रे वृद्धि करिबा। बुध एकादश भाव रे विराजित रहिबे एवं पंचम भाव रे उपस्थित देवगुरु बृहस्पतिंक दृष्टि मध्य एकादश भाव रे रहिबा, जहा फल रे धन प्राप्तिर अधिक संभावना रहिछि। एहा सहित व्यय भार रे मध्य नियंत्रण लागि रहिबा, किंतु मई मास रे देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव को गोचर करी आपणंक द्वादश भाव को दृष्टि रखिबे, जहा फल रे अप्रत्याशित खर्च रे वृद्धि घटिबा। खर्च रे नियंत्रण करिबा पई कठिन प्रयास करिबाकू पड़िबा। मार्च शेष भाग रे शनि आपणंक तृतीय भाव को गोचर करिबे, जहा फल रे धीरे धीरे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेब, किंतु मई मास रे राहु आपणंक द्वितीय भाव को गोचर करी धन संचय करिबारे समस्या उत्पन्न करिबे। सेथिपाई एही वर्ष खर्च को नहीं आपणंको सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि, किंतु शेयर मार्केट आदि निवेश आपणंक पई लाभदायक सिद्ध हेब। बंधुगण क्यारियर दृष्टि 2025 वर्षर प्रारंभ समय उत्तम अनुकूल रहिब। नीचस्थ मंगल दशम भाव रे रहिबे, किंतु दशम भावर स्वामी शुक्र शनिंक सहित द्वितीय भाव रे विराजित रही चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई उत्तम स्थिति उत्पन्न करिबे तथा धन लाभ प्राप्ति हेब। एकादश भाव रे बुधंक उपस्थिति एवं देवगुरु बृहस्पतिंक दृष्टि आपणंको चाकरी क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिब। आपणंक इच्छाकृत स्थानांतरण मध्य होई पारे। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति प्राप्तिर जोग रहिछि। वर्षर द्वितीयार्ध समय मध्य उत्तम अनुकूल रहिबा, किंतु व्यवसाय रे जड़ित व्यक्तिंक पई
ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଧନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତଥା ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଜଡ଼ିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଇ ମାସ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରସ୍ପରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରାହୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାରରେ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର ଏବଂ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ତଥା କର୍କଟ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଅହଂଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପଲ୍ଲବିତ ଓ ପୁଷ୍ପିତ ହେବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ମିଳିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ତତଃ
ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତମ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଳସ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର ମକର ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।